Welcome to Competitive Exams Corner. Welcome to the Hindu analysis of November 8th, 2017. So let's look into the first important image, that is the headlines image. Yes, here is the headlines of 8th November 2017 headlines. So the first important headline is a new ant species. Yes, Western Ghats లో న్యూ యాంటీ స్పీసీస్ ని ఫౌండ్ చేశారు. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్లైన్. అండ్ కంబాలా మీద సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ అండ్ సర్ సివి రామన్ గారి బర్త్ యానివర్సరీకి సంబంధించిన న్యూస్. అండ్ ద ఫోర్త్ న్యూస్ అబౌట్ ద nearby cruise missile, and the fifth news about the she box, and the sixth news about the an opinion about the cash presence of Arun Jaitely, the finance minister. So the seventh important news about the copper PSU, and the eighth important news about the Infosys co-founder, and the ninth of the sports news, that's the second hat-trick by Australian fast bowler Mitchell Starc. So the first important news, yes, here is the ant, and e ant ki sambandhinchina news. Yes, new ant species found in Western Ghats. So Western Ghats లో న్యూ ant species ని వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. అండ్ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ researchers have discovered the new species ant in the Western Ghats. It has been found in the Periyar Tiger Reserve. The research published in journal YOJANA పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్. సో నేను ఈ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి. హ్యాస్ బీన్ అండర్ ద టేకెన్ బై కాలేష్ సాదిస్వన్ అండ్ మనోజ్, మెంబర్స్ ఆఫ్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రావెన్కోర్ natural history society, wait, yes, belonging to that Terranomics, yes, idokati. So belonging to the Terranomics anamata. So Terranomirs. So that is the rare topical genus of ants anamata. So and ingokati was discovered by the team from the Vallakadavu range a year ago, paying tribute to the mentor and the eminent myrmecologist Mustaq Ali, who is regarded as the country's ant-man. Of the authors of the study are named the new species Terranomirs Ali T. Ali. So T. Ali, Sadasivan, Kriparan 2017. According to the Sadasivan, Terranomirs is the rate. Okay, fine. So origin extends from South India to Sri Lanka, South Asia. Okay, నేను ఈ ఆర్టికల్ గురించి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ లిజన్. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో న్యూ యాంట్ స్పీషీస్ ని కనుక్కున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనకు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక్కున్నది దేనికి సంబంధించింది. పాయింట్ 1 అంటే యాంట్ కి సంబంధించింది. నెంబర్ 2 అది ఎక్కడ, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో. నెంబర్ 3 అది కనుక్కున్నది ఎవరు అంటే ట్రావెన్కోర్ Natural History Society. So it is a non-governmental organization. So Travancore Natural History Society వాళ్ళు societies and research group వాళ్ళు దీన్ని కనుక్కున్నారు. అది పాయింట్ 3. అండ్ దీని పేరు ఏంటి అంటే ఈ ద కేటగిరీ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద ant which belongs to the which category అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి Terranomirs. So Terranomirs is the category that this new ant species to belong. So అనమాట. సో ఇది న్యూ నేమ్. అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ కనుక్కున్నది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పేరు అంటే T.ALII. So that is the new name given by these ant research group to the new ant species. So adi number 4th point. And number 5th point, Mustaq Ali is the ant-man of India. Adi inkoka important point. And next important point, idi publish ayindi YOJANA. It is a journal. Adi YOJANA. And ide kaka ఈ యాంట్ రెగ్యులర్ గా ఫౌండ్ అయ్యేది ఎక్కడెక్కడ అంటే ఫ్రమ్ సదరన్ ఇండియా టు శ్రీలంక టు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సో ఇది ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ యాంట్ ఎక్కువగా కనపడుతుంది. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను రిపీట్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇది వాళ్ళు కనుక్కున్నది ఏ స్పీషీస్, యాంట్ కి సంబంధించినవి, అది పాయింట్ 1.
పాయింట్ 2 ఎక్కడ అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అండ్ నెంబర్ 3 వాళ్ళు ఎవరు కనుక్కున్నారంటే ట్రావెన్కోర్ న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీస్ అండ్ రీసెర్చ్ గ్రూప్, అది నెంబర్ 3. అండ్ నెంబర్ 4 ఆ యాంట్కి యాంట్ స్పెషీస్ ఏ కేటగిరీకి సంబంధించినవి అంటే టిరానో మిర్మిక్స్, అది నెంబర్ 4. అండ్ నెంబర్ 5 ఇది ముస్తాక్ అలీ గారికి ట్రిబ్యూట్ గా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో ముస్తాక్ అలీ ఎవరు అంటే యాంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, అది నెంబర్ 5. నెంబర్ 6 ఇది పబ్లిష్ అయింది విచ్ జర్నల్, జూటక్సా, దట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ జర్నల్. ఆ జర్నల్ ఇది పబ్లిష్ అయింది, అది నెంబర్ 6. అండ్ నెంబర్ 7 ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, దీని ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ అంటే సదరన్ ఇండియా, శ్రీలంక టు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. సో ఇది టాప్ 7 పాయింట్స్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. Yes, it is the famous place. This news is about the traditional race in Karnataka. So Karnataka Kambala buffalo race in Karnataka is very famous. So దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఇది. అండ్ జల్లికట్టు అనుకోకు, సో అనుకోకండి. సో జల్లికట్టు ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ రేస్. సో జల్లికట్టు ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ కంబాలా బఫెలో రేస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో ఇది ఈ ఆర్టికల్ కంబాలా రేస్ కి సంబంధించింది. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద ఆర్టికల్. ఎస్, కంబాలా సుప్రీం కోర్ట్ రెఫ్యూజెస్ టు స్టే ఆర్డినెన్స్. సో సుప్రీం కోర్ట్ కంబాలా రేస్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సో దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ ఇది. సో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎ స్టే ఆన్ ద ఆర్డినెన్స్ ఆఫ్ అలౌవింగ్ కంబాలా టు టేక్ ప్లేస్. సో yes, that the traditional buffalo race of Karnataka is set to begin on Saturday. So that is one of the good news for the Karnataka people. So because వాళ్ళకు వాళ్ళ ఆచారాలకు కానీ వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అండ్ ఇది చాలా ఏళ్ళుగా కొనసాగుతూ వస్తుంది. సో అది శనివారం నుంచి కర్ణాటకలో బిగిన్ కానుంది. సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ ద కర్ణాటక పీపుల్. ఎస్, సో కంబాలా దట్ ద ట్రెడిషనల్ బఫెలో స్లష్ ట్రాక్ రేస్ ఈ సెట్ టు బిగిన్ ద కోస్టల్ బెల్ట్ ఫ్రమ్ నవంబర్ 11. సో ఇది కాక ఇంతకు ముందు ఇక ఈ విషయానికంటే ముందు నేను ఒకటి చెప్పాలి, అది చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ ఈ న్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆన్ మండే రిఫ్యూజింగ్ టు పాస్ అన్ ఇంటరిమ్ స్టే ఆన్ ఆర్డినెన్స్ ఫాలోయింగ్ కంబాలా. సో ఇదేంటంటే జూలై 3, 2017కు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కంబాలా రేస్ మీద వాళ్ళు కేసుని టేకప్ చేశారు. సో అయితే వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని కంబాలా రేస్ని టేకప్ చేయాలని చెప్పి అలో చేశారనమాట. సో అయితే అది ఆ ఆర్డినెన్స్ వాళ్ళు పాస్ చేశారు. అది ఎప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ సాటర్డే నుంచి ఇది బిగిన్ కాబోతున్నాయి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన వెంటనే. సో ఇప్పుడు నవంబర్ నుంచి మార్చి వరకు ఇది కొనసాగుతున్నాయి అనమాట. ఇంకా చూడండి, ద అపెక్స్ కోర్ట్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు ఎగ్జామిన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్డినెన్స్ ఆన్ నవంబర్ 13. సో ద పీపుల్ ఫర్ ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అనిమల్స్, సో పెటా పిఈటిఏ అండ్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ ఛాలెంజ్డ్ ద ఆర్డినెన్స్. సో దీనికి వాళ్ళు యానిమల్కి సంబంధించిన పీపుల్ ఫర్ ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ వాళ్ళు ఈ ఆర్డినెన్స్కి వ్యతిరేకంగా, అంటే వాళ్ళు దీన్ని వీటికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు కోర్టులో వెళ్తున్నారు. అయితే దీనికి మాత్రం వాళ్ళు అనుకున్నది కుదరలేదు. బట్ ఇది రెజ్యూమ్ కానుంది, అంటే స్టార్ట్ కానుంది. ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, ఎస్, about 50 Kambalas are held in the Dakshina Kannada, Udupi and neighboring Kasaragod, Kerala districts in the season between the November and the March. Not all are organized under the auspices of the Samiti. So the Prevention of Cruelty to Animals Karnataka Amendment Ordinance 2017 is valid till January 20, 2018. సో అయితే ప్రివెంటివ్ టు క్రూయల్టీ అనిమల్స్ అనేది జనవరి 20, 2018 వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని చెప్పి ఇక చెప్తున్నారు. అయితే ఈ కంబాలాస్ దాదాపు 150 వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఒక అంచనా. సో ఇది మెయిన్గా. సో ఇక్కడ ఆర్డినెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ అలవెన్స్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ. సో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి సుప్రీం కోర్ట్ లిమిటెడ్ అలవెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ఆర్డినెన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారనమాట. అయితే ఈ రేసు కర్ణాటకకు సంబంధించి ఒక బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది. సో నేను ఈ న్యూస్ గురించి నేను ఇంకొకసారి చెప్తాను. సో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఈ న్యూస్ అబౌట్ ద ట్రెడిషనల్ రేస్ ఇన్ కర్ణాటక.
That traditional race is known as the Kampala Buffalo Race. సో ఈ కంబాలా బఫెలో రేస్ ఇప్పుడు ఇంతకాలం కాస్త సుప్రీం కోర్టులో ఉండింది. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని రెజ్యూమ్ చేశారు, దాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అనమాట. సో ఆ సాటర్డే నుంచి బిగిన్ కాబోతోంది. సో జల్లికట్టుకి దీనికి సంబంధం లేదు. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ రేస్ ఫ్రమ్ ద జల్లికట్టు. అది నెక్స్ట్ పాయింట్. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎ స్టే ఆన్ ద ఆర్డినెన్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కంబాలా టు టేక్ ప్లేస్. అది ఇంకొక పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నవంబర్ అండ్ మార్చ్లో ఇవి జరగబోతున్నాయి. సో దీనికి కర్ణాటకలో చాలా బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది. అది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఇది కాక దాదాపు 150 రేసెస్ ఉండబోతున్నాయి. సో దక్షిణ కన్నడ, ఉడిపి, నేబరింగ్ కేరళ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ సో అలా కొన్ని ప్లేసెస్లో 150 వరకు కంబాల రేసెస్ ఉండబోతున్నాయి. సో అయితే దీనికి సంబంధించి పిఈటిఏ పెటా అంటే పీపుల్ ఫర్ ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అనిమల్స్ వాళ్ళు దీన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు. అండ్ అయితే వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారనమాట. సో ఇది ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. ఎస్, ఈ ఇమేజ్ చెప్పడానికి ముందు అసలు ఈ ఇమేజ్కి సంబంధించిన ఒక అన్ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉంది, అంటే ఇంపార్టెంట్ కాని న్యూస్. సో దానివల్ల ఇది చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో అదేంటో చెప్తాను ఫస్ట్. ఎస్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. సో ఆయన ఏంటంటే ట్విట్టర్లో యాక్చువల్గా నవంబర్ 7th 1888 ఈజ్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సర్ సివి రామన్. ఈజ్ ఎ నోబెల్ లారెట్. సో ఈజ్ ఎ లెజెండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అయితే ఆయన బర్త్ యానివర్సరీని పొరపాటుగా డెత్ యానివర్సరీగా ఆయన ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారనమాట. సో అది ఇక్కడ న్యూస్. అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ it is not a వ్యాలిడ్ న్యూస్ అనమాట. అయితే మనకి ఇక్కడ సర్ సివి రామన్ నవంబర్ 7th అని మీనింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ న్యూస్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పట్టించుకోవద్దు. సో ఈ న్యూస్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో అయితే ఈయన గురించి మనము స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, బికాజ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో నవంబర్ 7th ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ great Indian legend Sir CV Raman, a Nobel laureate, so a Bharat Ratna. సో రామన్ ఎఫెక్ట్, సార్ సివి రామన్. సో ఈయన గురించి ఈ ఇమేజ్ దయచేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండబోతుంది. సో సార్ సివి రామన్, ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ నవంబర్ 7th 1888 అండ్ ద డెత్ యానివర్సరీ 21st November 1970. సో ఆయనకు సంబంధించిన 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో డిస్కవర్ ద ఫినామినన్ కాల్డ్ రామన్ స్కాటరింగ్ ఇన్ 1928 and his ground keep breaking work in the field of light scattering earned him Nobel Prize for Physics in 1930. సో లైట్ స్కాటరింగ్ మీద ఆ ఫీల్డ్లో సమ్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ వర్క్ ఆయన చేసినందుకు గాను నోబెల్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ ఇన్ 1930లో ఆయనకు వచ్చిందనమాట. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆనర్డ్ విత్ ద హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా భారత రత్న ఇన్ 1954. సో 1954లో ఆయనకు హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా భారత రత్న ఆయన తీసుకున్నారనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇండియా సెలబ్రేట్స్ నేషనల్ సైన్స్ డే ఆన్ 28 February ఎవ్రీ ఇయర్ to commemorate the discovery of Raman effect in 1928. సో ప్రతి ఇయర్ 19 February 28న నేషనల్ సైన్స్ డే ఉండబోతుంది టు ట్రిబ్యూట్ దిస్ గ్రేట్ లెజెండ్. సో మెయిన్గా రామన్ స్కాటరింగ్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ ఇన్ 1930, నెంబర్ 3 భారత రత్న ఇన్ 1954, నెంబర్ 4 నేషనల్ సైన్స్ డే ఆన్ 28th February ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఈ 4 పాయింట్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బర్త్ యానివర్సరీ, డెత్ యానివర్సరీ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో బర్త్ యానివర్సరీ నవంబర్ 7, 1888 అండ్ ద డెత్ యానివర్సరీ 21st November 1970. సో దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఇండియన్ వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్ Nobel laureate Bharat Ratna Sir CV Raman. So the next important news. Yes, it is the India's new missile. This missile is India's first supersonic or subsonic missile. This missile name is Nirbhay. So ee Nirbhay missile ki sambandhinchina news. Nirbhay cruise missile successfully tested. So defense research
and Development Organization on Tuesday successfully tested India's first long-range subsonic or supersonic cruise missile nearby from the integrated test range at Chandipur in Odisha. So Chandipur, Odisha lo DRDO, so Defense Research and Development Organization వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా నిర్భయ్ మిసైల్ ని టెస్ట్ చేశారు. సో అది ఇక్కడ న్యూస్. సో ద మిసైల్ హ్యాస్ ద కేపబిలిటీ టు లాయిటర్ అండ్ క్రూజ్ అట్ 0.7 Mach at altitudes and as low as 100 meters, the defense ministry said in a statement. So it is a nearby missile. It is the India's first subsonic and supersonic missile, and ఇది DRDO వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే ఒడిషాలో అండ్ అందులోను చందీపూర్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎ మల్టీపర్పస్ వెహికల్. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో సబ్సోనిక్ అండ్ ద మ్యాక్. వాట్ ఈస్ ద సబ్సోనిక్? సబ్సోనిక్ అంటే ఏంటంటే మిసైల్ హ్యావింగ్ ద స్పీడ్ హయ్యర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. సో సౌండ్ స్పీడ్ కంటే మిసైల్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ సబ్సోనిక్ ఆర్ సూపర్సోనిక్ ఆర్ ఎ హైపర్సోనిక్. సో సబ్సోనిక్ అని దేనంటాము అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ కంటే మిసైల్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ద మిసైల్ హ్యావింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్, సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద సబ్సోనిక్ మిసైల్. సో ఈ nearby is called as a subsonic missile. And what is the Mach? So measure of speed based on the speed of a sound. So speed of sound base చేసుకొని స్పీడ్ ని మెషర్ చేయడం, ఆ పద్ధతినే మ్యాక్ అంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ మ్యాక్ ని బేస్ చేసుకుంటే సో ఈ మ్యాక్ కంటే మిసైల్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాక్ 5. సో మ్యాక్ 5 దీని రేంజ్. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కంటే మిసైల్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. సో అది దాన్ని సబ్సోనిక్ మిసైల్ గా చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద నిర్భయ్ క్రూజ్ మిసైల్. So let's important image. Next important image. Yes, she is Miss Maneka Gandhi. So sorry, Mrs. Maneka Gandhi. So she is the Ministry of Women Empowerment. So EMకి సంబంధించిన న్యూస్. Yes. She box in private sector too. So women are sexually harassed at their workplaces in private sector can now lodge their complaints on a government portal. Ministry for Women and Child Development Maneka Gandhi said on a Tuesday. So ఇంతకు ముందు షీ బాక్స్ అనేది, షీ అంటే సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ బాక్స్. సో ఈ బాక్స్ కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి మాత్రమే ఉండేది ఈ జూలైకి సంబంధించి. సో అంటే వాళ్ళు జూలైలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కోసం లాంచ్ చేశారు. అయితే ఈ షీ బాక్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా విస్తరించారు. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కనుక ఎవరైనా సరే ఆడవాళ్ళు మేము హెరాస్మెంట్కి గురవుతున్నామని వాళ్ళు అనుకుంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఈ షీ బాక్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ని రిజిస్టర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో హెరాస్మెంట్ వుడ్ ఇంక్లూడ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫౌల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ క్రాక్డ్ ల్యూడ్ జోక్స్, షీ సెడ్. సో వాళ్ళు ఏదైనా సరే హెరాస్మెంట్ అంటే జస్ట్ వాళ్ళు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడినా దెన్ ఏదైనా వేరే జోక్స్ వేసినా కూడా అవి హెరాస్మెంట్కే కిందకే వస్తాయని చెప్పి ఇక్కడ ఆమె మెన్షన్ చేశారు. సో ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్న ఆడవాళ్లకు ఒక 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 వరం లాగా ఈ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. సో షీ బాక్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ టూ. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా షీ బాక్స్ ని ఉపయోగించుకునే కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. Yes, he is the finance minister of India. So his name is Arun Jaitly. So ఈయనకు సంబంధించిన న్యూస్. Yes, anonymity of cash removed. So note ban aim met with return of 15.28 lakh crore Jaitly. So 15.28 lakh crore is the most important figure in this article. So with the return of 15.28 lakh crore to the formal banking system, almost all cash holdings in the country have lost their anonymity. Finance Minister Arun Jaitly wrote in a post on Tuesday, the eve of anniversary of demonetization. So 15.28 lakh crore మాకు వెనక్కి వచ్చిందని చెప్పి, అయితే ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి సమస్య లేదని చెప్పి ఆయన రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన పోస్ట్ లో ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ ఆయన చేసింది ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్
anniversary of demonetization. So today is the November 8th. లాస్ట్ ఇయర్ 2016 నవంబర్ 8న డిమానిటైజేషన్ అప్లై చేశారు. సో డిమానిటైజేషన్కి 1 year అయిన సందర్భంగా, యానివర్సరీ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ సందర్భంగా ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ని రిలీజ్ చేశారనమాట. సో అయితే ఈ ఆర్టికల్లో మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు, బట్ ఒక్కటి చెప్తున్నాను. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, సో మెయిన్గా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సో ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీరు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్లో బిట్స్ పరంగా అడగకపోవచ్చు, కాకపోతే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ పరంగా కానీ అండ్ అదర్ లైక్ క్లోజ్ టెస్ట్, సో అలాంటి పరంగా కానీ ఈ ఆర్టికల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు మీరే మధ్యలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ని స్కిప్ చేసుకొని మీకు మీరే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి సో యూస్ఫుల్ టు యూ, ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్, బికాజ్ డిమానిటైజేషన్ యానివర్సరీకి సంబంధించిన ఈ ఆర్టికల్, బికాజ్ ఇండియన్ మినిస్టర్, సో ఆయనకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ కనుక ఈ ఆర్టికల్కి కాస్త ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది ఆర్టికల్. క్లోజ్ టెస్ట్ కానీ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ లాంటి వాటికి ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు మీరే ఫామ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి సో యూస్ఫుల్ టు యూ. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్, అవర్ కోర్ ఈజ్ ఓర్. సో దీనికి సంబంధించిన ఇమేజ్. ఎస్, సో ఒకటి చెప్పాలండి. సో హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ కి సంబంధించిన న్యూస్ ఇది. అయితే ఇండియా హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కాపర్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో కాపర్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ది ఇండియాలో ఒకటి ఉంది. ఆ ఒక్కటే హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్. సో ఇది కాపర్ లిమిటెడ్ సంబంధించి పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ జస్ట్ ఓన్లీ ఒక్కటి మాత్రమే ఉంది, అదే హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద హెడ్ లైన్. సో దీనికి సంబంధించిన న్యూస్. సో కాపర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ టు అవుట్సోర్స్ 2 మైన్స్. సో దానికి సంబంధించిన 2 మైన్స్ ఉన్నాయి. అది వాటిని డెవలప్మెంట్ కోసం వేరే కంట్రీస్కి అవుట్ సోర్సింగ్కి ఇవ్వబోతుంది అనమాట. సో ఆ రెండు మైన్స్ ఏవో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్, ద కంట్రీస్ లోన్ కాపర్ మైనింగ్ కంపెనీ. లోన్ కాపర్ మైనింగ్ కంపెనీ అంటే ద సింగిల్ మైనింగ్ కంపెనీ. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ ఈస్ ద ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ కాపర్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనమాట. సో అందుకే వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో లోన్ కాపర్ మైనింగ్ కంపెనీ అంటే ఇండియాస్ ఓన్లీ కాపర్ మైనింగ్ కంపెనీ విల్ షార్ట్లీ ఫ్లోట్ global tenders for 2 mines in Jharkhand with a total ore capacity of 3 million tons, said its Chief Managing Director Santosh Sharma. So located in eastern India's Singbhum copper belt, this includes the brownfield Raka mine and the greenfield Chapri Siddeshwara mine. So number 1 Raka mine and the number 2 is a greenfield Chapri Siddeshwar mine. సో ఈ రెండింటిని వాళ్ళు అవుట్సోర్సింగ్ ఇవ్వబోతున్నారు. అండ్ ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈస్టర్న్ ఇండియాలో ఉన్నాయన్నమాట. సో సింగ్బమ్లో ఉన్నాయి, కాపర్ బెల్ట్లో ఉన్నాయి. అది the second important point. And these 2 underground mines would be outsourced, that it would take about 4 years for them to develop and come into full-fledged production. Raka was closed in 1999 due to unviable operations. Technology advancements since then have improved viability. So ఈ రెండు కంప్లీట్గా డెవలప్ కావాలంటే 4 years దాకా పడుతుంది. అండ్ రాకాకి సంబంధించి 1999లో దాన్ని క్లోజ్ చేశారు. సమ్ వేరే కారణాల వల్ల దాన్ని క్లోజ్ చేశారు. అయితే టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్గా యూజ్ చేయడం వల్ల అది తిరిగి కోలుకుందని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఇదే కాక హెచ్సిఎల్స్ 5 కాపర్ మైనింగ్ లీజెస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్, రాజస్థాన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హెచ్సిఎల్ హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ అది ఇండియాలోనే ఓన్లీ 1 కాపర్ బేస్డ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో అది దాని పేరు అంటే హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్. అది దానికి ఉన్న
మైన్స్ లో 2 మైన్స్ ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇవ్వబోతుంది అనమాట. ఆ 2 మైన్స్ ఏంటంటే నంబర్ 1 రాకా మైన్, నంబర్ 2 గ్రీన్ ఫీల్డ్ చప్పి సిద్ధేశ్వర్ మైన్. సో ఈ రెండింటిని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇవ్వబోతుంది అనమాట. సో ఆ 2 మైన్స్ ఇటు టోటల్ వర్క్ కెపాసిటీ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 3 మిలియన్ టర్న్స్. 3 మిలియన్ టర్న్స్. అయితే ఇవి డెవలప్ కావడానికి 4 years దాకా పడుతుందని చెప్పి ఇక్కడ అంచనా. సో HCl5 కార్బన్ మైన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే జార్ఖండ్, రాజస్థాన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. సో అయితే ఈ హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ కి సంబంధించిన CMD చీఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పేరు సంతోష్ శర్మ. సో ఇది మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ ఆర్టికల్ అనమాట. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. Yes, he is the co-founder of Infosys. So his name is Gopalakrishnan. So ఈయనకు సంబంధించిన ఇమేజ్. Yes, Infosys co-founder invests in Crayon data. So Kris Gopalakrishnan, co-founder of Infosys, has made undisclosed investment in Crayon data. So Crayon data లో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారు చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్. అయితే అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే డిస్క్లోజ్ చేయలేదు అనమాట అమౌంట్. సో ఆ డేటాని దాన్ని ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట. ఏ బిగ్ డేటా స్టార్టప్. సో అది బిగ్ డేటా స్టార్టప్ అది. సో అందులో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట. సో ఇక చూడండి ఆయన ఇచ్చే స్టేట్మెంట్, ఐ విల్ సీ దట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ విల్ బి అబిలిటీ టు లెవరేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బిగ్ డేటా టు క్రియేట్ ఎ పర్సనల్ డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. దట్ ఈస్ ద వాల్యుబుల్ statement given by the Kris Gopalakrishnan, a co-founder of Infosys. So ఆయన Crayon data లో some large amount ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సో Crayon data is a big data startup establishing in India. So let's move to the last important image. Yes, it is the sports image. So his name is Mitchell Starc. So his name is Mitchell Starc. He is the Australian fast bowler. సో ఈయనకు సంబంధించిన ఈయన ఒక రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. దీనికి సంబంధించిన ఇమేజ్. Yes, historic second hat trick for Starc. So Mitchell Starc became the first player to take 2 hat tricks in the same first class game in Australia on Tuesday. So he became the 8th in first class history to achieve the feat as he spread New South Wales to victory over the Western Australia in Sheffield Shield. So ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే Mitchell Starc became the first player to take 2 hat tricks in the same first class game. So ఒకే hat tricks లో 2 hat trickలు చేసిన వ్యక్తిగా మిచెల్ స్టాక్ రికార్డ్ని ఆయన నెలకొల్పాడు. హీఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ అనమాట. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది అడిగే అవకాశం చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగింది. సో హీఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు టేక్ 2 hat tricks in the same ఫస్ట్ క్లాస్ గేమ్. సో అయితే ఈయన ఎవరి మీద హ్యాట్రిక్స్ నమోదు చేశాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా, ఓవర్ వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఈయన న్యూ సౌత్ వేల్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇమేజ్ టుడే. అండ్ ఈరోజు చెప్పినవన్నీ వస్తాను నేను మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్, నేషనల్ న్యూస్ 8 ఉన్నాయి. అండ్ ఎస్, ఓన్లీ 1 స్పోర్ట్స్ న్యూస్. కింద కామెంట్స్లో నేను చూస్తున్నాను అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. సో ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ప్రతిరోజు వస్తుంటాయి. కాకపోతే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఇంపార్టెంటో దెన్ అది మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ బికాజ్ వేరేవన్నీ చెప్తుంటే మనకు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా సరే ఇంపార్టెంట్ ఉంటే డెఫినెట్గా వీ విల్ డిస్కస్ హియర్. సో నేషనల్ న్యూస్ విషయానికి వస్తే కంబాలా న్యూ యాండ్ స్పీషీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఫౌండ్ అయింది. అండ్ వీటి గురించి నేను చెప్తాను. సో దయచేసి వినండి. సో న్యూ యాంట్ స్పీషీస్ ఫౌండ్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఇది యాంట్కి సంబంధించింది. వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో దీన్ని కనుక్కున్నారు. అండ్ దీన్ని ఫౌండ్ చేసింది ఉండే ట్రావెన్కోర్ న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీకి సంబంధించిన యాంట్ రీసెర్చ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. అది నెంబర్ 3. నెంబర్ 4 ఇది పర్టికులర్ కేటగిరీకి సంబంధించింది. ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ పేరు ఏంటంటే టిరానోమెరమిక్స్. అండ్ 5th పాయింట్ దీన్ని ట్రిబ్యూట్గా ముస్తక్ అలీగా ట్రిబ్యూట్గా దీన్ని తీసుకున్నారు. సో ముస్తక్ అలీ ఎవరు అంటే యాంట్మన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ 6th పాయింట్ దీన్ని పబ్లిష్ చేసింది జర్నల్ పేరు
జూటక్సా. అండ్ సెవెంత్ పాయింట్, ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కాకుండా సదరన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక టు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఇది కనపడుతుంది అనమాట. అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ కంబాలా. సో కంబాలా ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ బఫెలో రేస్ దట్ ఈస్ happening in Karnataka. So this is the news about the traditional race in Karnataka. So అయితే ఈ బఫెలో రోస్ కంప్లీట్లీ జల్లికట్టుకి దీనికి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అనమాట. అయితే సుప్రీం కోర్ట్ దీని మీద ఆర్డినెన్స్ రిఫ్యూజ్, అంటే ఆర్డినెన్స్ స్టే చేయడానికి ఇది కాస్త రిఫ్యూజ్ చేసింది అనమాట. సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్. అండ్ ఇది దాదాపు 150 కంబాల రేసులు ఉండబోతున్నాయి అనమాట. అండ్ నవంబర్ అండ్ మార్చ్లో ఇవి జరగబోతున్నాయి. అండ్ ఈ రేస్ కు కర్ణాటకలో బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్. సో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ న్యూస్. సో సర్ సివి రామన్ బర్త్డే November 7th కంప్లీట్ అయింది. అండ్ November 21 ఆయన డెత్ యానివర్సరీ ఉంటుందన్నమాట. సో అయితే హీఈస్ ద భారతరత్న అండ్ నోబెల్ ప్రైజ్ లారెట్. సో ఆయనకు సంబంధించిన ఇమేజ్ నేను పోస్ట్ చేశాను. సో దయచేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు. సో ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. సో నిర్భయ క్రూజ్ మిసైల్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. సో సర్ సిబి రామన్కి సంబంధించిన ఒక సీఎం, ఏపీ సీఎంకి సంబంధించిన న్యూస్ పెట్టాను. సో ఆ ఆర్టికల్ జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కానే కాదు, దయచేసి ఆ ఆర్టికల్ని స్కిప్ చేసేయండి. ఆ ఆర్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో మీరు జస్ట్ సివి రామన్ గారి మీదే, ఆయనకి సంబంధించిన ఈవెంట్స్ మీదే కంప్లీట్ ఫోకస్ చేయండి. సో ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ న్యూస్. సో సబ్సోనిక్ అండ్ సూపర్సోనిక్ మిసైల్ నిర్భయ్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్. దాన్ని డిఆర్డిఓ వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు. ఎక్కడ అంటే ఒడిషాలో. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీపర్పస్ వెహికల్. సో సబ్సోనిక్ అంటే ఏంటంటే మిసైల్ హ్యావింగ్ ద స్పీడ్ హయ్యర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. సో సౌండ్ స్పీడ్ కంటే మిసైల్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని సబ్సోనిక్ మిసైల్ అంటారు అనమాట. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మ్యాక్ ఉంది. మ్యాక్ అంటే ఏంటంటే మెజర్ ఆఫ్ స్పీడ్ బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ని బేస్ చేసుకొని మెజర్ ఆఫ్ స్పీడ్ ని వాళ్ళు కనుక చేయగలిగితే దాన్ని మ్యాక్ అంటారనమాట. సో అయితే ఈ సబ్సోనిక్ మిసైల్ కి సంబంధించి దాని రేంజ్ మ్యాక్ 5 గా ఉంది. సో ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ న్యూస్. సో ఇది మేనకా గాంధీ గారు అనౌన్స్ చేశారు. ఏంటంటే షీ బాక్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జూలైలో లాంచ్ చేశారు. ఇది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి మాత్రమే ఉండింది. అండ్ నౌ ప్రెసెంట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ కి కూడా ఇది వర్తింపజేస్తున్నారు అనమాట. సో సిక్స్త్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ న్యూస్. అనానిమిటీ ఆఫ్ క్యాష్ రిమోట్ అని చెప్పి అరుణ్ జైట్లీ గారు డిక్లేర్ చేశారు. సో ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ యానివర్సరీ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ కి సందర్భంగా ఆయన చేశారనమాట. సో యానివర్సరీ డిమానిటైజేషన్ అంటే ఏంటంటే November 8, 2016 డిమానిటైజేషన్ అనౌన్స్ చేశారు. సో టుడే November 8, 2017. సో 1 year అయింది కదా. సో దానికి సంబంధించిన ఆయన ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. సో కాపర్ పిఎస్యు టు అవుట్సోర్స్ 2 మైన్స్. సో కాపర్ పిఎస్యు అంటే కాపర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్, దట్ ఈస్ ద హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్. అది ఓన్లీ 1 ఇదనమాట. సో ఓన్లీ 1 పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇండియాలోనే. అది దానికి ఉన్న 5 మైన్స్ లో 2 మైన్స్ ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇవ్వబోతుంది అనమాట. సో దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అది. అండ్ ఫిఫ్త్ అండ్ ద లాస్ట్ నేషనల్ న్యూస్. ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్ ఆయన గోపాలకృష్ణన్, ఆయన క్రేయన్ డేటా అనే న్యూ స్టార్ట్అప్ లో ఆయన అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ అంటే సమ్ లార్జ్ ఇన్కమ్ ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్. ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ న్యూస్, అది ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్. సో historic second hat-trick for Stark. So Mitchell Stark, in Australian fast bowler, ఆయన ఒకే మ్యాచ్ లో సెకండ్ 2 హ్యాట్రిక్స్ ని నమోదు చేసి ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు అచీవ్ అనమాట. సో ఆ రికార్డ్ ని అచీవ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ గా ఆయన రికార్డ్ లోకి ఎక్కాడు అనమాట. సో సారీ, దిస్ ఈస్ నాట్ an international news, it is a sports news. So this is the sports news, not an international news. So kindly remember this. So thanks for watching the entire video. And మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. We will definitely give a reply. So thanks for watching the entire video. Have a nice day. Jai Hind.